It is the turn of the numericals. Okay. So before we are moving on to numericals, we will see some formulae that must be in your notebook and you must take the note of this. So it is formulae. Okay. Then first one is electric current. Electric current. इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. Okay. Where I is equal to electric current, no doubt. Q is equal to charge and T is equal to time. T is equal to time. So you have to remember this. Electric current means I is equal to Q upon T. Then potential difference, second number, potential difference. It is denoted by V. So potential difference V is equal to IR. V is equal to IR. Where I is equal to current, R is equal to resistance. So you have to remember V is equal to IR. V is equal to IR. Okay. Now it is next term is electric power. Electric power. That is P is equal to VI. P is equal to VI. Okay. Where P is equal to potential difference, I is equal to current. आणि हे एकदा बरोबर सगळं फॉर्मली पूर्ण बसलं पाहिजे आपल्या डोक्यात. आणि मग P is equal to V आहे आणि P is equal to it is W upon T. W is work. So it is W is work here. Okay. And T is a torque. आणि आपणच म्हणतो पॉवर. तर पॉवर कशी काढतो आपण, तो वर्क करण्याला त्यानं कमी जर टाइम घेतला त्याची पॉवर जास्त आहे. असंच म्हणून पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन अ टाइम. ओके. सो दीज आर द थ्री. नाउ इट इज हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर. Heat produced in resistor due to the current. Heat produced in resistor, resistor, due to the current, and it is 4 number. H is equal to Pt. H is equal to Pt. Okay, but we know that P is equal to Vi. So we can put here VIT. So since P is equal to VI, म्हणून H is equal to VIT सुद्धा होते. ओके. पण VI पण होते. आता इथे बघा, बरोबर लक्ष ठेवा. But V is equal to IR, so we can put here IR. H is equal to V च्या जागेवर IR. It is I into T since V is equal to IR. Okay. So it will becomes it is I square RT. H is equal to पहिला हा झाला, दूसरा हा झाला. H is equal to I square RT. Okay. आणि मग आता जे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन असेल, जो काही डाटा दिलेला आहे त्याच्यानुसार हा वापरायचा की हा वापरायचा, इट इज अप टू यू. तर फॉर दॅट वी हॅव टू रिमेंबर दिस. नाउ अगेन इट इज वी डू हॅव H is equal to I square RT. I square RT. Now it is multiplying numerator and denominator by R. We are multiplying numerator and denominator. Okay. So it is denominator is 1. Okay. So it is multiplying by R. Don't get cancel. नाही तर मग कॅन्सल करून टाका. बिलकुल करायचे नाही. नाही तर मग कशाला प्रताप केला असता.
So it will becomes I square R square T upon R. Okay. आणि मग I square R square into T upon R. ओके. तर यालाच आपण पुढे असं पण लिहू शकतो. बघा. Here h is equal to I R square T upon R. ओके. आणि मग I R हा पण आपला जो फॉर्म्युला आहे आपण आताच लिहिलेला आहे 2 नंबर पोटेन्शियल डिफरन्स V is equal to IR. V is equal to IR. So this IR can be replaced by V. So it will become V square T upon R since V is equal to IR. V is equal to IR. But now it is h is equal to V square T upon R. हा सुद्धा एक फॉर्म्युला आहे आपल्यासाठी. सोपं आहे, जास्त त्रास होणार नाही. बरोबर हे जर सगळे फॉर्म्युले जर बरोबर केले तर ओके. आता पुन्हा याच्यापासून पुढे पुढे कसं तो आता it is h is equal to V square T upon R. Okay, so this can be written as h upon T is equal to V square upon R. काहीच नाही केलं तर या T ला इकडे आणलं, इथे इंटू मध्ये होता, इकडे डिवाइड मध्ये येईल h upon T V square upon R. ओके. पण आपल्याला हे पण माहित आहे h is equal to pt. h is equal to pt आहे. h is equal to pt आहे, आपण शिकलेला आहे. तर तिथे काय होईल, therefore p is equal to h upon t. Okay, so this h upon t that can be replaced by p, and therefore p is equal to v square upon r. Since p is equal to ht, sorry, it is h upon t. Okay, so these are the formulae. You have to remember this. It is p is equal to v square upon r. Okay, h is equal to पण आपण पाहिले 3 फॉर्म्युले पाहिले. h is equal to पहिले सर्वात पहिले I square r. ओके, पहिला होता VIT. h is equal to VIT. Then h is equal to I square RT. Then it is h is equal to V square T upon R. अशा प्रकारचे 3 आणि मग नंतर त्यापासून आपण P is equal to V square upon R डिराइव्ह केलेलं आहे. म्हणजेच काय होईल, आपल्याला जी काही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असेल त्याच्यानुसार आपण हे सिलेक्टेड फॉर्म्युले वापरू शकतो. आणि हे सर्व फॉर्म्युले याच्यासाठी लक्षात ठेवायचे की कधी याच्यावर दिले तर ब्लँक्स विचारू शकते. नो डाऊट न्यूमरिकल तर सोडवताच येईल आणि ग्रॅव्हिटेशनचे पण असे सेपरेट लिहून टाका. ओके, सो दीज आर द फॉर्म्युले. यू हॅव टू रिमेंबर दिस. Now it is numericals आणि त्याच्यामधला A. Heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. Okay, the current of 3 ampere is flowing in the circuit. What must be the value of the resistance? Heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. Heat energy produced at the rate of 100 watt. Okay, so the current it is of 3 ampere आणि मग त्या जी काही दिलेली अरेंजमेंट त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स किती असेल तर पहिले सर्वात पहिले काय करावं लागेल तर बघून घ्या. इट इज फर्स्ट वी विल हॅव टू फाइंड आउट potential difference by using the formula P is equal to VI. P is equal to VI.
Here power is given, no doubt, 100 watt. Okay, आणि मग पॉवर दिलेली आहे आणि करंट पण दिलेला आहे. सो वी कॅन इझिली फाइंड आउट इट इज व्हॉट पोटेन्शियल डिफरन्स. पहा बरोबर शांततेने पहिले लक्षात घेऊन घ्या. तर हे पहिले सांगण्यापेक्षा आपण काय करू, तर कारण सगळ्यांची लाईट लागली पाहिजे तर पहिले गिवन लिहू. ओके, गिवन मध्ये सर्वात पहिले लिहून घ्या गिवन इट इज पॉवर, that is P is equal to it is 100 watt. Okay, so it is 100 watt. Then it is current, it is denoted by I, that is 3 ampere. That is 3 ampere. And what we have to find out, it is resistance. It is resistance, that is R. So question mark. These are the information given in the numericals. Okay. मग आता आपल्याला पहिले सर्वात पहिले काय करायचं आहे तर पाहून घ्या. कारण आपल्याला R विचारलेला आहे आणि आपला जो फॉर्म्युला आहे V is equal to I R. V is equal to I R आहे. ओके, तर मग R is equal to काय होईल, तर R is equal to V upon I. ओके, तर R काढायचा आहे. मग आपल्याला काय आवश्यक आहे, तर V आवश्यक आहे. हा R काढायचा आहे रेजिस्टन्स, तर V आवश्यक आहे. आपल्याला माहित आहे पण V आपल्याला गणितात दिलेला नाही आहे. मग पण दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून आपण काय करू शकतो, तर इट इज दोन दिलेले आहे. P is equal to VI. P is equal to VI. P is equal to काय आहे, VI. That is power is equal to V means potential difference into electric current. आणि म्हणून P is equal to VI वापरून आपण सर्वात पहिले V काढू शकतो. ओके, आणि V काढल्यावर मग सोपंच आहे. R is equal to V upon I केलं की आपलं गणित इझिली येऊन जाईल. म्हणजे जे उत्तर आहे रिक्वायर्ड आर. आणि मग एक आपल्याला डायरेक्टच करता येते. जर समजा आपल्याला डोकं दुखवायचं नसेल तर पहिले आपण ही मेथड पाहू जी आता मी सांगितली ती. तर वी नो दॅट P is equal to VI. We know that P is equal to VI. Okay, so therefore V is equal to P upon I. V is equal to P upon I. Okay, so put the value. P is equal to, it is 100. Okay, upon 3. So it is 33.3. 33.3 व्होल्ट. कारण 100 भागिले 3 केले सगळ्यांना येते, 10व्या वर्गात गेले, त्यामुळे आता हे करून दाखवायची गरज नाही. ओके, नाउ वी हॅव गॉट V. We also know that R is equal to VI. We also know that R is equal to VI. इथे मी एक्सप्लेन करून दाखवलेलं आहे की R is equal to VI कसं आलेलं आहे. So here it is 33.3 upon 3. Okay, V कुठून आणला, आत्ताच काढला होता 33.3. I we already have. So 33.3 upon 3. Then do the division. We will get it is 11.1. Okay, it is ohm resistance. कारण आपण त्याला ओम ने दाखवतो. 11.1 this can be written as 11 ohm. Okay, so very simple. सरळ सरळ पण याच्यासाठी पहिले फॉर्म्युले पूर्णच्या पूर्ण पाठ पाहिजे आणि मगच हे न्यूमरिकल सुरू करताना मी सर्वात पहिले फॉर्म्युलेस लिहायला सांगितलेले आहे. तर रिझन सगळे लक्षात ठेवावे लागतात. दिलेला आहे पॉवर. ओके, करंट. ओके, वी हॅव टू फाइंड आउट रेजिस्टन्स. बट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे R is equal to V upon I. We don't have V. So
According to given information, we can easily find out V by the formula V is equal to VI. So V is equal to P upon I. That means 100 upon 3, that gives 33.3 volt. So आणि मग V भेटल्याबरोबर मग आता आपल्याजवळ सुटसुटीत झालं I पण आहे, V मिळाला, R इझिली काढू शकतो. आणि मग R साठी फॉर्म्युला की आपल्याला माहित आहे पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टन्स, दॅट इज V is equal to IR. So R is equal to V upon I. R is equal to V upon I. आणि म्हणून इथे ठेवलं V आताच काढला होता आणि I ऑलरेडी आहे आणि याला सोडवल्यावर 11 ओहमचं रेजिस्टन्स मिळाला. आता दुसरी मेथड इज R. आणि तुम्हाला जी पट्टे त्या मेथडनं करायचं तर बघा उडूया P is equal to VI. ओके, आता सरळ सरळ माहित आहे का इथे काढत बसण्यापेक्षा आपल्याला माहित आहे V म्हणजेच काय, V is equal to IR. So IR since V is equal to IR असं पण करता येईल. मग याला सोडवल्यावर इट विल बिकम्स I square R. ओके, कारण I into I square R. आणि मग आपल्याला काढायचा आहे रेजिस्टन्स, therefore R is equal to P upon I square. P upon I square. आणि P, that is power 100. I is a 3. So it is 3. It is 100 upon 9. It is 100 upon 9. So again 9 ones are 9. Okay, 10 minus 9, 1. Again it will become 10. So again 9 ones are 9. Remaining 1. मग पॉइंट दिला, पुन्हा चिन्ह घेतला, पुन्हा 10 झाले आणि 9 एकलं 9 एकलं 9. 11.11 ohm. And that is approximately 11 ohm. आता तुम्हाला जी मेथड सूट होईल त्या कोणत्याही मेथडनी सोडवा, काहीही प्रॉब्लेम नाही. फक्त तुमचे बेसिक क्लिअर असेल तर जमते. आणि न्यूमरिकल्सचा हाच वांधा आहे की पहिले आपल्याला समजून घ्यावं लागते दिलेलं काय आहे आणि मग काढायचं काय आहे. आणि काढायचा पहिले फॉर्म्युला, मग ह्याच्यामध्ये तर इन्फॉर्मेशन नाही आहे, मग दिलेल्या ह्याच्यातून जमते का. आणि त्याच्यानुसार जर तुम्ही स्टेप बाय स्टेप जर गेले तरच आपलं उत्तर येते. नाही तर मग सगळं माहीत असताना आपल्याला काढता येत नाही. आणि म्हणून फायनल स्टेटमेंट, द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स इन द सर्किट, द व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्स इन द सर्किट इज 11 ohm. इज 11 ohm. अशा प्रकारचं हे आपलं पहिलं न्यूमरिकल्स. इट इज नंबर ए ना, स्मॉल वाला ए. नाउ इट इज बी आणि हे मार्च 19 मध्ये आलं होतं. इट इज बी मार्च 19. बघा काय म्हणते न्यूमरिकल्स तर 2 tungsten bulbs of weightage 100 watt and 60 watt power work on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? आणि मग आता पॅरलल मध्ये आहे, पॅरलल मध्ये जोडलेले आहे आणि पॅरलल मध्ये आपल्याला माहित आहे की करंट काय होते, टोटल सम असते. म्हणजे याने किती करंट कंझ्युम केला, याने किती करंट कंझ्युम केला याची सम असते. पॅरलल मागच्या वर्षी शिकलेला आहे. ओके, सो 2 टंगस्टन बल्ब्स आहे 100 वॅट and 60 वॅट्स. दे आर कनेक्टेड इन अ पॅरलल अँड दे आर वर्किंग ॲट 220 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स. त्या दोघांमधला जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे दोन पॉइंट मधला किती आहे, 220 व्होल्ट. हाऊ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर. मेन कंडक्टर मध्ये किती करंट फ्लो होईल. बघा आता गिवन पुन्हा
potential difference V, it is potential difference V, that is 220 volt, that is given. Okay, then power of bulb, आता power of bulb, okay, तर दोन बल्ब आहे. ओके, मग P1 आणि P2 म्हणायचं. पॉवर ऑफ बल्ब 1, that is P1, okay, it is 100 watt, and power of bulb 2, it is power of bulb 2, that is P2 is equal to 60 watt. असं पेपर मध्ये मुळीच लिहायचं नाही. Then it is total current, टोटल करंट I is equal to शोधून घ्या किती दिलेला आहे. तर दिलेला बिलकुल नाही आहे. तर we have to find out. We have to find out. Okay, so total current, what we have to find out. आणि मग आपल्याला पॅरललच्या पूर्ण प्रॉपर्टीज आठवाव्या लागेल की जे सगळ्यांना छानपैकी आठवतात. तर बघा, सिन्स बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल, जेव्हा पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतात तर तेव्हा आपण पाहिलेलं आहे की पोटेन्शियल डिफरन्स सारखाच असतो. आपल्या घरातली अरेंजमेंट सगळी पॅरलल मध्ये असते, आपण शिकलेलं आहे. ओके, तर पॅरलल मध्ये जेव्हा अरेंजमेंट असते तो पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असतो. सो द V is, very sorry, V is, that is potential difference, V is same for both the bulbs, that is P1 and P2. म्हणजे that is first and second bulb, and they are having the power P1 and P2 respectively. Okay, so since both the bulbs are connected in parallel, since both the bulbs are connected in parallel, the potential difference will be same. The potential difference will be same. Therefore, P is equal to VI. P is equal to VI. Okay. पण याच्यावरूनच I is equal to P upon V. आता I is equal to P upon V झाला. ओके, पण पोटेन्शियल डिफरन्स जरी सारखा असला तर पॉवर तो वेगळी आहे, आणि पॉवर वेगळी असल्यामुळे त्याला करंट सुद्धा वेगळा लागेल. समजून राहिलं का? पोटेन्शियल डिफरन्स सारखा आहे, बरोबर आहे, तर रिझन काय आहे? पॅरलल मध्ये जोडलेले आहे, म्हणजे V इज सेम, पण याची पॉवर वेगवेगळी आहे, 100 वॅट आणि 60 वॅट. आता पॉवर वेगळी असली तर पोटेन्शियल डिफरन्स जरी सारखा असला तर करंट सुद्धा वेगवेगळा कंझ्युम करेल. आपल्याला माहितच आहे की बोरवेल किंवा एसी अशांना पॉवर जास्त लागते, आणि आपले छोटीशी लाईट, टीव्ही वगैरे येते याला कमी लागते. म्हणजेच काय होईल, त्याच्या पॉवर नुसार त्यांना करंट कमी जास्त लागू शकते. आणि म्हणूनच काय होईल, तर पहिल्या याचा I1 is equal to P1 upon V होईल. कारण I1 म्हणजे पहिल्यावाल्या बल्बचा करंट, त्याला किती लागला, त्याची पॉवर आणि पोटेन्शियल डिफरन्स सारखा आहे असं सांगितलं. अँड I2 is equal to P2 upon V. तर बघा, आपल्याजवळ दोन फॉर्म्युले झाले, आणि बस हे झालं की I1 आणि I2 मिळून जाईल. आणि करंट काय असते, तर टोटल असते पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये. आणि म्हणूनच मग आता आपण सोपं काम करू, याला व्हॅल्यू ठेवायच्या आणि एकेकाला सोडून घ्यायचं. तर I1 is equal to P1 upon V, so P1 is 100 and V is 220. Okay, so it is 0, 10 upon 22. 10 upon 22. आणि मग याला सोडवलं तरी चालेल, किंवा मग कशाला जास्त त्रास घेऊ नका. ओके, तर याला आपण असंच करू, कारण टोटलच करायची आहे आणि डिनॉमिनेटर तर सारखाच आहे.
VV आणि मग आपल्याला हे सोपं जाईल बघू. So it is I2 is equal to P2 is 60, it is upon 220 ampere. ओके, मग कारण आपल्याला टोटल करंट विचारलेला आहे, तर टोटल करंट काढायचा आहे. टोटल करंट जेव्हा पॅरलल अरेंजमेंट असते तर इंडिव्हिज्युअल करंटची बेरीज, म्हणून मग टोटल करंट I is equal to I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. आणि याला का बरोबर पूर्ण सोडवलं नाही तर रिझन आहे प्लस करायचं आहे. प्लस करण्यासाठी सरळ सरळ डिनॉमिनेटर सारखा आहे आणि मग प्लस करणं पण सोपं आहे. म्हणून मग आपण जास्त भानगडीमध्ये पडलो नाही. मग नेक्स्ट लाईन मध्ये देअरफॉर टोटल करंट I is equal to I1 plus I2. टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 असं मेन्शन करायचं आहे. सो it is I1 that is 100 upon 220 plus it is 60 upon 220. So 220 100 plus 60 कारण सारखं असेल तर आपण अशी एडिशन करतो. So this will become 160 upon 220. So it is 16 upon 22. आणि मग आता याला सोडवायचं तर आणखी याला छोटं करता येईल की नाही. It is 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 1 are 2. So 8 upon 11. मला वाटते सगळ्यांना सोडवता येईल. 10व्या वर्गात आहे तर शून्याचा भाग ओके 8. मग काय जमून नाही राहिलं पॉइंट. सो 80 बरोबर आहे का. देन it is 11 7s are 77. So remaining is 3. आणि डेसिमल पॉइंट दिला होता तर प्रत्येक स्टेप नंतर आपण शून्य घेऊ शकतो. सो 11 2s are 22. So remaining is 8. Again it will becomes 80 and mark sequence सारखाच जाईल. 11 7s are 77. Again 3 will remains. Again 11 2s are 22. 11 2s are 22. Again it will remains. So it will become 0 7 2 7 2 7 2 असं. आणि मग म्हणूनच आपण इथे याला काय लिहू तर it is 0.72 व्होल्ट आणि मग सॉरी व्होल्ट नाही टोटल करंट आहे. That's why it is ampere, not volt. It is ampere because total current what we have find out it is 0.2727 ampere. So final statement. The total current flowing in the main conductor. The total current flowing in the main conductor is 0.727 ampere. 0.727 ampere. ओके. तर अशा प्रकारे प्रॉब्लेम सोडवायचे असतात तर बरोबर. आणि म्हणून खूप वेळा मी सांगितलेलं आहे 9वीचं पुस्तक काढा आणि मग त्याच्यामध्ये हे असे प्रॉब्लेम येतात. पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये जर गेले 9वीचं जर बघितलं तर मग आपल्याला लक्षात येते. आणि हे गणित मार्च 19 मध्ये आलं होतं. ओके, मार्च 19 लक्षात ठेवा. आणि मग हे आपलं दुसरं गणित संपलं. तिसरं गणित नेक्स्ट पिरियड मध्ये. बाय.